I will start with a story, which is real life story, which I witnessed. आणि जो टॅगलाईन आहे आजच्या कार्यक्रमाचा, म्हणजे मी ओनर म्हणून नोकरी देणार का नोकरी करताना ओनरशिप दाखवणार. let us discuss, let us realize what is that tagline like, and then we will generate meaning, what that tagline says and what is the takeaway from that tagline. I remember this was story of about 1996. My friend Aniruddha Irlekar has an industry. He works in very precision equipment manufacturing. And he and me were taking round in his factory. While taking round in the factory, he called his supervisor and he was annoyed because there was a scrap lying from so many days and that scrap was not getting removed. So he was annoyed first, then he raised his voice, and then he started shouting at the supervisor that in spite of telling 3 times why this has not moved. And that firing was over, and then both of us moved maybe around 20 meters from that location. And office assistant, the housekeeping person, म्हणजे sweeper, कंपनीतला sweeper, हा आमच्या बरोबर होता. He moved along with us, almost 58 years old gentleman. Working in that company when his father started the company. म्हणजे अनिरुद्ध इर्लेकरच्या वडिलांनी ज्यावेळेस कंपनी सुरू केली त्यावेळेस एक 20-22 वर्षाचा स्वीपर म्हणून ज्यांनी काम सुरू केलं होतं, that fellow was 58 years. And after listening to that firing, that sweeper, Narayan Rao, told Aniruddha, अनिरुद्ध भाऊ तुमच्याकडनं हे काय काम होणार नाही, ते भाऊसाहेबांनी बरोबर केलं असतं. अनिरुद्ध वॉज व्हेरी सायलेंट. ही सेड, नारायण भाऊ काय करायला पाहिजे, कशाला त्याच्यावर ओरडता म्हणे, बोलवा त्या स्क्रॅपवाल्याला आणि देऊन टाका म्हणे, विकून टाका, तुम्हाला कळत नाही का म्हणे एवढं. व्हॉट दिस स्टोरी टेल्स, the housekeeping person who spent his 30 years in that company saw his father working, saw the young engineer owner working into the activity, but 30 years of his working and his survival and his commitment gave him ownership to tell owner, तुमच्याच्याने हे जमणार नाही, भाऊ असते तर हे काम फास्ट झालं असतं. Now I have given you example of bottommost line person, but that is the ownership. Then why I raise this question? कारण कॉलेजमध्ये असताना you have a dilemma की मी एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये जाऊ का, मी माझा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू का. You know that there is a hardship on one side. You know that what package your friends are getting. So when you analyze your entrepreneurship journey, you don't see that for next 3 years I am going to generate that package. So you are in a dilemma. Probably what I want to convey, whether you are owner or whether you are working in that company as a professional, try and understand that if you want to grow and if you want to make that company to grow where you are working, मग तुम्ही ओनर म्हणून जरी असाल आणि तुम्हाला तुमची कंपनी ग्रो करायची असेल, किंवा तुम्ही एम्प्लॉय म्हणून जरी असाल आणि ती कंपनी तुम्हाला ग्रोथ पाथवर न्यायची असेल, तर ओनरशिप डज नॉट हॅव सबस्टिट्यूट. अँड दॅट इज हाऊ, वेदर यू आर ओनर और वेदर यू आर एम्प्लॉई, फॉर ग्रोथ ऑफ युअर ओन अँड फॉर ग्रोथ ऑफ युअर एस्टॅब्लिशमेंट, द पीपल हॅव्हिंग ओनरशिप हॅज की रोल टू play in the whole event. आणि म्हणून इफ यू आस्क मी ॲट द बिगिनिंग, एक गोष्ट जर कॅरी करायची असेल, तुम्ही ओनर व्हा किंवा नका हो, तुम्ही प्रोफेशनल व्हा किंवा ओनर व्हा, what you need to carry with yourself is ownership of work. That is most important. Subsequent things we will discuss in other things we will discuss in the subsequent interaction. Thank you. पुढचा प्रश्न कैवल्य सूर्यवंशी या मुलाने विचारलाय. कोण आहे कैवल्य?
मित्र तुझं मराठी हस्ताक्षर फार सुंदर आहे रे. गेल्या अनेक वर्षात इतकं छान मराठी अक्षर आता बघायला मिळत नाही, म्हणून तुझं विशेष अभिनंदन. कुलकर्णी सरांना प्रश्न विचारतो. भविष्यात उद्योग यशस्वी व्हावा यासाठी आम्ही शैक्षणिक काळात कोणती काळजी घ्यावी? मी पहिल्यांदा बोलताना जसं एका गोष्टीने सुरुवात केली तसं एका माझ्या बाबतीत घडलेल्या किस्स्यातनं सुरुवात करतो, म्हणजे यू विल गेट राईट थ्रेड. कॉलेजमध्ये असताना आम्ही सरांच्या पाठीमागे लागलो होतो की सर आमचा इंडस्ट्रीयल स्टडी टूर प्लॅन करा थर्ड इयरला असताना, जो नॉर्मली फायनल इयरला असतो. तर सर आम्हाला म्हणाले की कुठं करायचं आहे तुम्हाला स्टडी? तर म्हणलं आम्हाला सावंतवाडीला खेळण्याच्या फॅक्टऱ्या बघायला जायचं आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा स्टडीज टूर आम्ही का प्लॅन केला होता, कारण आम्हाला गोव्याला जायचं होतं. तर पॉईंट असा आहे की आपल्याला कॉलेजमध्ये असताना एक राईट थ्रेड असतो की आपल्याला प्रॅक्टिकल एक्सपोजर मिळालं पाहिजे, आपल्याला वर्किंग फील्डमध्ये होतं काय होतं हे समजायला पाहिजे. पण चॅलेंज तिथे असं तयार होतं की आपण तो पर्पज फुलफिल करण्याच्या ऐवजी त्यावेळेस त्याला त्या पर्पजला कदाचित एन्जॉयमेंट ओव्हरशॅडो करते. त्यामुळे दी फर्स्ट लेसन फ्रॉम दिस इफ आय एम सपोज टू कन्वे, तर इफ यू वॉन्ट टू एन्जॉय प्लॅन एन्जॉयमेंट सेपरेटली, अँड इफ यू वॉन्ट टू प्लॅन इंडस्ट्रियल टूर प्लॅन इंडस्ट्रियल टूर सेपरेटली. म्हणजे प्लॅन युअर पर्पज अँड वर्क ऑन द पर्पज. यंग एजला डिफिकल्ट आहे, म्हणजे आय हॅव मेड दॅट मिस्टेक. प्रॉब्ली आफ्टर 32 years आय हॅव राईट टू टेल यू दॅट इज द मिस्टेक. दॅट इज वन. सेकंड साईड अशी आहे की नोकरीचे माझे साधारण 14-15 वर्ष पूर्ण झाले होते आणि मी नोकरी म्हणजे जस्ट माहिती करता सांगतो की मी आधी 16 वर्ष नोकरी केलेली आहे आणि मग गेल्या 16 वर्षापासून व्यवसाय करतोय. तर नोकरीचे साधारण 14 वर्ष 15 वर्ष पूर्ण झाले होते. जनरल मॅनेजर R&D समोर आम्ही बसलो होतो आणि एक व्हेकलचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना त्यांनी सांगितलं की अरे हा फेल्युअर जात आहे, या फॉर्म्युल्यातनं टेस्ट कर आणि मला सांग की वाय इट इज फेलिंग. रिलेशन खूप छान होते सरांबरोबर. त्यांना म्हटलं सर तुम्ही आमच्यावर इम्प्रेशन मारण्याकरता फॉर्म्युला सांगितलं का नाही सांगा. तर त्यांनी माझ्यासमोर स्टँडर्ड आपटलं आणि म्हणे वाच ह्याच्यात हाच फॉर्म्युला आहे का नाही. ते म्हणे यू पीपल इन युअर यंग जनरेशन आर नॉट कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन थिअरॉटिकल कन्सेप्ट्स वेन यू आर इन कॉलेज अँड दॅट इज वाय दीज प्रॉब्लेम्स आर ऑकरिंग. त्यामुळे ते मला अतिशय प्रॉमिनंटली वाटतं. प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स खूप घेण्यापेक्षा आपण ज्या ज्या गोष्टी शिकतो त्याचे फंडामेंटल कन्सेप्ट्स आपल्याला समजत आहेत का. जरी आपल्याला 70% नाही मिळाले, जरी आपल्याला 75% नाही मिळाले, तरी मी तुम्हाला सांगतो की आपल्याला कॉन्सेप्ट समजत आहेत का हे बघा. मी अतिशय प्रांजळपणे सांगतो की भारतातल्या 50% NIT मी नोकरी करत असताना इंटरव्ह्यू कंडक्ट केलेत आणि आजही माझ्या व्यवसायाकरता इंटरव्ह्यू कंडक्ट करतो. काही कमी इंटरव्ह्यू करावे लागावेत म्हणून आम्ही पर्सेंटेजचा क्वालिफाईंग क्रायटेरिया लावतो की 60%च्या आत असेल तर अप्लाय करू नका, 65% असेल तर करू नका अँड सो ऑन. पण ट्रस्ट मी, माझ्या आयुष्यात मी एकही व्यक्ती पर्सेंटेज ऑफ मार्कवर सिलेक्ट केलेला नाही. त्याचं कन्सेप्ट अंडरस्टँडिंग काय आहे या बेसिसवरच मी व्यक्ती सिलेक्ट केलेला आहे. मी नोकरी करत असताना इंटरव्ह्यू घेत असताना तेच केलं आणि आजही जर इंटरव्ह्यू घ्यायची वेळ आली तर तेच करतो. माझं एक हंबल सबमिशन असेल की इन कॉलेज कॉन्सन्ट्रेट वेदर आय एम अंडरस्टँडिंग द कन्सेप्ट रादर दॅन जनरेटिंग 2 more marks is my humble submission. That will be useful for you for 40 years. Your marks will be useful for you for first 4 years. Thank you. हे असे प्रेरणादायी चर्चासत्र ऐकले की मलाही कधी कधी वाटतं व्यवसाय केला पाहिजे. पण आमचा मित्र अनुराग आहे, त्यांनी जो प्रश्न विचारला तोच मला नेहमी पडतो आणि तो मला मुकुंदजींना विचारायचा आहे की सगळेच तर बिझनेस निघालेले आहेत, मग आता बिझनेस कोणतं सुरू करू? जो अजून बिझनेस निघालेला नाही आणि तो सुरू करायची इच्छा असेल तर मित्र मला असं वाटतंय की तू इनोव्हेटिव्ह नेचरचा व्यक्ती असशील.
त्यामुळे यू मस्ट लुक फॉर रिअली व्हॉट इज नॉट देअर इज वन पॉईंट. पण एक एक बाब जरूर लक्षात ठेवा की यातला सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे, एक स्टॅटिस्टिक्स म्हणून सांगतो की जसं दरवर्षी 20% नवीन बिझनेसेस सुरू होतात तसे दरवर्षी 15% एक्झिस्टिंग बिझनेसेस पण बंद होतात. त्यामुळे आपल्याला जे वाटतं की दरवेळेस फार मोठ्या प्रमाणावर नवीन बिझनेसेस येतात आहे, तर असंही नाही आहे. काही बिझनेसेस बंदही होतात, मरतात सुद्धा. त्यामुळे पर्सेंटेज फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत नाही. दिस इज वन. पण खरं उत्तर असं आहे की बिझनेस कुठला सुरू करावा, तर जे आपल्याला वाटतं मनापासनं की आय कॅन मेक दिस सक्सेसफुल आणि याच्यामध्ये मी कुठली तरी व्हॅल्यू ॲडिशन करेल, जिथे आतला आवाज तुम्हाला सांगतो की आय कॅन ॲड व्हॅल्यू इन टू दिस बिझनेस, त्याला हात लावा. मग तिथं कितीही कॉम्पिटिशन असली तरी ऑन द बेसिस ऑफ युअर पॅशन, व्हॅल्यू ॲडिशन, यू विल विन दॅट बिझनेस. त्यामुळं किती बिझनेसेस आहेत याची काळजी करू नका. आपल्याला मनापासून काय करावं असं वाटतं हे समोर घ्या आणि जम्प इन टू इट अँड स्टार्ट वर्किंग. याला एक वेगळ्या याच्याने मी उत्तर देतो. चेंज इज द ओनली थिंग दॅट इज कॉन्स्टंट. हे असं आपण नेहमी ऐकतो. मी ज्यावेळेस व्यवसायाला सुरुवात केली आणि ज्या व्यवसायात मी आलो त्यावेळेस इट वॉज सेलर्स मार्केट आणि त्या सेलर्स मार्केटचा वेळ संपत आलेली होती. मी ह्या व्यवसायातील एस्टॅब्लिश्ड प्लेयर्सकडे ज्यावेळेस गेलो की मी अमुक अमुक सुरू करतो आणि बहुत देर हो गई, ह्या व्यवसायात तुम्ही येऊ नका, अभि याच्यातला क्रीम पिरियड निघून गेला. वस्तुस्थिती खरी होती. कारण त्या काळामध्ये एखादी तुम्हाला बजाजची स्कूटर घ्यायची तर स्कूटरची किंमत 6,000 ते 7,000 रुपये असायची आणि त्याच्यावरचं प्रीमियमही 6,000 ते 7,000 रुपये असायचं. म्हणजे एक जेवढी गाडीची किंमत तेवढा तुमचा 100% नफा पर प्रोडक्ट. त्याच्यामुळे क्रीम पिरियड गेला होता. परंतु खऱ्या अर्थानं क्रीम पिरियड जो कॉम्पिटिटिव्ह मार्केटमध्ये होता तो पुढे येणार होता. आजची परिस्थिती अशी आहे की मी ज्यावेळेस सुरुवात केली व्यवसायामध्ये त्यावेळेसचे जे कोणी एक्झिस्टिंग प्लेयर्स होते 15-20 जण मार्केटमध्ये, त्यापैकी एकच जण आज शिल्लक आहे आणि त्यांच्याकडे जेवढ्या डीलरशिप्स होत्या त्याच्यापेक्षा जास्त डीलरशिप्स आज माझ्याकडे. त्याच्यामुळे सुरुवात करा. जसं आपण म्हणतो की बिगिनिंग इज हाफ डन. यू स्टार्ट समवेअर. श्री गणेशा करा. ॲटोमॅटिक तुम्हाला पुढचे रस्ते ऑटोमॅटिक तुम्हाला दिसत जातात. या बाबतीत काही मी ॲड करू इच्छितो. आपल्या आजूबाजूला अनेक व्यवसाय असतात, त्यामुळे आता तसाच व्यवसाय मी सुरू केला तर मी यशस्वी होईन का, हा प्रश्न जर पडत असेल तर तो व्यवसाय कसा करतायत लोक याचा अभ्यास करा आणि त्यापेक्षा त्याच व्यवसायात मी काय वेगळं करू शकतो हे बघा. इट इज नॉट व्हॉट यू डू, इट इज हाऊ यू डू दॅट विल डिटर्मिन वेदर यू आर सक्सेसफुल ऑर नॉट. त्यामुळे तुम्ही ते कसं करणार आहात याच्यावरती तुमचं यश अवलंबून आहे. इतर किती लोक ते करतायत यांनी काही फरक पडत नाही. हेमंत साबळे आणि वैदेही ब्रह्मपूरकरनी साधारण सारखाच प्रश्न विचारला आहे. मुकुंद सरांना विचारतो. वाय पीपल विल बाय अवर प्रॉडक्ट अँड नॉट समबडी एल्सस. या मुलांना मी ज्यांनी प्रश्न विचारलाय त्यांना असा प्रश्न विचारेल की याचं उत्तर आज शोधा किंवा ज्या दिवशी तुम्ही नवीन कपडे खरेदी करायला जाल त्या दिवशी शोधा. दुकानात जा, वेगळ्या वेगळ्या ब्रँडचे ॲटम्स बघा आणि त्या दिवशी फक्त कॉन्शियसली स्वतःला विचारत राहा की ऑन व्हॉट बेसिस आय एम सिलेक्टिंग अ गिवन शर्ट ऑर अ गिवन ड्रेस. हा प्रश्न विचारा आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की क्वालिटी, व्हॅल्यू, ॲस्थेटिक्स किंवा एखाद्या वेळेस तुम्ही ते दुकान सोडून जाल कारण तो व्यक्ती तुम्हाला व्यवस्थितपणे सर्व्हिस देत नाही. तर मी या प्रश्नाचं उत्तर देण्यापेक्षा ज्यावेळेस तुम्ही पुढच्या वेळेस स्वतः करता कपडा विकत घ्यायला जाल त्या दिवशी ॲनलाइज करा की मी कुठल्या बेसिसवर वस्तू विकत घ्यायचं ठरवतो आणि कुठल्या बेसिसवर त्या दुकानात वस्तू विकत घेणार नाही हे ठरवतो. ते ॲनलाइज करा. तुम्हाला बाईंग प्रोसेसचं ऑन व्हॉट बेसिस कस्टमर डिसाईड टू बाय याचं उत्तर मिळेल. म्हणजे ते तुमच्या बिझनेसमध्ये अप्लाय करा.
हाऊ टू हँडल अ सक्सेसफुल बिझनेस फ्रॉम गेटिंग कोलॅप्स्ड. फार लवकर डिटेल विचार करायचं ठरवलेलं दिसतोय ज्यांनी कोणी प्रश्न विचारलाय त्यांनी. सी सक्सेसफुल बिझनेस ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस मी जे काय माझ्या गेल्या 15 वर्षाच्या अनुभवातनं शिकलेलो आहे, सक्सेसचा सगळ्यात मोठा चॅलेंज येतो तो म्हणजे कॉम्प्लिसन्सी. आपल्याला वाटायला लागतं की आपण काहीतरी ग्रेट करतोय आणि त्यामुळे पास्टमध्ये झालेल्या ज्या गोष्टी आहेत ज्याच्यावरनं सक्सेस मिळालेला आहे, आपली टेंडन्सी असते की तेच ते फॉर्म्युले पुन्हा पुन्हा वापरायचे आणि मग पुन्हा बिझनेस सक्सेसफुल होतोय का हे बघायचं. आत्ता मानसिंग सरांनी बोलताना जे सांगितलं की चेंज इज परमनंट. एकदा सक्सेस मिळाल्यानंतर जर आपल्याला तो सक्सेसचा ट्रेंड सस्टेन करायचा असेल आणि पुन्हा हायर लेवलला जर घेऊन जायचा असेल तर तुम्हाला एक्झिस्टिंग परफॉर्मन्स चॅलेंज करायला लागतो. व्हॉट एव्हर यू हॅव अचिव्ड. म्हणजे मी हे जे केलं आहे याच्यात प्रॉब्लेम्स काय आहेत, याच्यात वीक काय आहे, याच्यात एरर्स कुठले आहेत, हा पहिला पॉईंट. दुसरा दॅट इज इंटरनल चॅलेंजिंग. सेकंड चॅलेंज तुम्हाला जो ओपन आईजनी बघायला लागतो तो म्हणजे कस्टमर्स व्हॉइस. तोही पॉईंट आत्ता मानसिंग सरांनी सांगितलं की कस्टमर हा कधीच समाधानी राहत नाही. तुम्ही एक नवीन गोष्ट आणा, तो व्हेरी गुड म्हणतो आणि थोड्या वेळाने त्याच्यातनं प्रॉब्लेम काढायला सुरुवात करतो. कीप युअर आईज इयर ओपन, हार्ट ओपन अँड लिसन अँड वर्क ऑन दॅट. दॅट इज सेकंड पॉईंट which is required for continuous success and taking care of whatever collapse you have mentioned. आणि थर्ड, कॉम्पिटिशन इज व्हेरी स्मार्ट. थर्ड बेंचमार्किंग आपण डोळे उघडे ठेवून करायला लागते की आपल्याबरोबर आपली मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन काय करते आहे, हा त्यातला तिसरा पार्ट आहे. हे जर 3 बेंचमार्किंग जर आपण कॉन्स्टंट ठेवले आणि आपल्या कॅश फ्लोकडे जर नजर ठेवली की खरंच मी जेवढे खर्च करतोय त्याच्यापेक्षा पॉझिटिव्ह जनरेशन या बिझनेसमधनं होतंय का, इज देअर एनी गोईंग समथिंग रॉंग. म्हणजे आपली बेंचमार्किंग छान आहे, आपली कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन दिसते, बट कॅश फ्लोला कुठल्या तरी कारणामुळे चॅलेंज निर्माण होतोय, सम इनइफिशियन्सी इज सेट इन. या जर 4 गोष्टींकडे जर आपण बघितलं तर सक्सेस सस्टेनन्स हा आपल्याला इन्शुअर करता येतो. पण त्यातला वन सिंगल इफ यू आस्क मी टू मेन्शन की कस्टमरचा क्रिटिसिझम जर ऐकायला जर आपण डोळे, कान आणि मन उघडं ठेवलं तर दॅट टेक्स यू टू कंटिन्युअस ग्रोथ. मी एक छोटासा मुद्दा अजून याच्यात ॲड करू इच्छितो. मुकुंदने अतिशय चांगल्या पद्धतीने 4 वेगवेगळ्या बाबींकडे तुमचं लक्ष वेधलं आहे. व्यवसाय यश टिकवून ठेवायचं असेल तर ते डोक्यात जाऊ देता कामा नये, हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. यशस्वी उद्योजकाचा जर इगो वाढला, त्याच्या स्वाभिमानाचं जर दुराभिमानात कन्व्हर्शन झालं तर त्याचा व्यवसाय टिकण्याची शक्यता फार कमी होते. त्याचं कारण असं आहे की इगो तुमचा सॅटिस्फाय करायला मग तुम्ही त्या व्यवसायावर नको तेवढा भार टाकायला सुरुवात करता. त्या व्यवसायाला परवडत नाही पण मला मोठी गाडी विकत घ्यायची आहे, त्या व्यवसायाला परवडत नाही पण मला मोठा बंगला बांधायचा आहे, त्या व्यवसायाला परवडत नाही पण मला माझ्या ऑफिस मोठं पाहिजे, त्या व्यवसायाला परवडत नाही पण मी विमानातनंच फिरणार, त्या व्यवसायाला परवडत नाही, तो यशस्वी आहे पण त्याला नाही परवडत काही गोष्टी. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तुमचा इगो सॅटिस्फाय करायला करत असता. त्याचा व्यवसायाशी काहीही संबंध नसतो. नाही साहेब, ते विमानातनं फिरलं की एक इम्प्रेशन वेगळं पडतं असं सांगणारे मला भेटतात विमानात. अरे बाबा, तुझ्या व्यवसायाला ते इम्प्रेशन परवडतं का? आणि ते इम्प्रेशन ज्यांच्यावर तू मारण्याचा प्रयत्न करतोय ते तुझ्या व्यवसायाचे कस्टमर आहेत का? विमानातनं फिरणारी मंडळी तुझ्या व्यवसायात काही ग्राहक म्हणून येतात का? याचा कसलाही विचार न करता स्वतःच्या संबंधातल्या स्वतःच्या ज्या कल्पना असतात त्या तुम्ही असता त्याच्यापेक्षा मोठ्या झालेल्या असतात आणि मग त्या संकल्पनेप्रमाणे जगण्याचा तुमचा प्रयत्न असतो आणि त्याचा दुष्परिणाम तुमच्या व्यवसायावर होत असतो. आणि त्याचा दुष्परिणाम तुम्ही एवढे मोठे झालात की तुम्हाला इतर माणसं सगळीच खुजी वाटायला लागतात.
तुमचा ग्राहकही तुम्हाला खुजा वाटायला लागतो, तुम्हाला माल देणारा माणूसही तुम्हाला अतिशय खुजा वाटायला लागतो आणि मग तुमचे यांच्याशी संबंध चांगले राहत नाहीत. व्यवसाय बुडण्याची कारणं मला विचाराल तर त्यातलं हे सर्वात मोठं कारण आहे की जिथे मालक स्वतःला व्यवसायापेक्षा मोठा समजायला लागतो, तिथे तो व्यवसाय बुडायला काही फार वेळ लागत नाही. पुढचा प्रश्न मुकुंद सरांसाठी आहे की आपल्या उद्योगात असं काय करता येईल की ज्याद्वारे गावाला किंवा बेरोजगार व्यक्तींनाही मदत होईल. थोडंसं सोशल आस्पेक्ट या प्रश्नातनं दिसतोय म्हणून मी आपल्याला विचारलं. सामाजिक बांधिलकी किंवा आपण इन जनरल की सेन्सिटिव्हनेस टुवर्ड्स सोसायटी हा खरं उद्देश म्हणून खूपच छान आहे. आता याच्यात खरं याच्याकडे बघण्याचे वेगवेगळे अंग आहेत, पण जो प्रश्न विचारला आहे त्या अंगाने उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करतो. पहिली गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही रोजगार निर्माण करता, ही कुठल्याही ग्रोईंग इकॉनॉमीमध्ये तुमचं सोशल कंट्रीब्युशन आहे हे पक्क ठेवा. आणि एक लक्षात ठेवा की रोजगार निर्मितीची ताकद असलेला समाजातला व्यक्ती म्हणजे उद्योजक, आणि त्याच्यामुळे त्या व्यक्तीला समाजात किंमत आहे, त्याला एक वेगळं महत्त्व आहे, त्याला एक वेगळी ॲक्नॉलेजमेंट आहे. त्यामुळे एक बाब आपण उद्योजक म्हणून जर विचार करत असाल तर पहिली गोष्ट म्हणजे आपण रोजगार निर्मिती करत आहोत, हा पहिला पॉईंट. दुसरा पॉईंट आहे की आपण सामाजिक बांधिलकीनी कसा विचार करतो आहोत. तर अशा वेळेस विचार करताना आपण आपल्या रोजगार निर्मितीच्या प्रोसेसमध्ये किंवा व्यवसायामध्ये आपण लोकल नेटवर्क किती चांगलं बिल्ड करतो आहोत, म्हणजे आपल्याला सपोर्टिंग व्यवसाय आपण आजूबाजूला निर्माण करतोय का, हे आपलं दुसरं सोशल कंट्रीब्युशन आहे. आणि तिसरं सोशल कंट्रीब्युशन आहे की पर्टिक्युलरली तुम्ही म्हणजे ज्या लोकांना समाजातल्या घटकाला, म्हणजे समजा अपंग असेल, कदाचित पायाचा प्रॉब्लेम असेल, हाताचा प्रॉब्लेम असेल किंवा एका डोळ्याने दिसण्याचा प्रॉब्लेम असेल, पण तुमच्या ऑर्गनायझेशनमधल्या काही ॲक्टिव्हिटी ते करू शकतात. आणि सर्वसाधारणपणे असं कुठलं डिफरंटली एबल्ड व्यक्ती असेल तर त्याला सहजासहजी नोकरी दिली जात नाही. असा विचार करून जर आपल्याला करता आलं तर आपण ते जरूर करावं, हा एक भाग. आणि आपल्याला जर सोशल कंट्रीब्युशन करायचं असेल तर चांगल्या ऑर्गनायझेशनमधनं जर विद्यार्थी आला तर आपण त्याला ट्रेनिंग म्हणून जरूर देतो, इनप्लांट ट्रेनिंग देतो किंवा ट्रेनी म्हणून घेतो. पण लोअर लेवलचे कॉलेजेस असतील ज्याला फार मोठी ॲक्नॉलेजमेंट नाही, तिकडनं जर विद्यार्थी आले आणि त्यांना जर आपण इनप्लांट ट्रेनिंग वगैरेच्या जर अपॉर्च्युनिटी दिल्या तर त्यातलं असलेलं जे हिडन टॅलेंट आहे ते समोर यायला मदत होईल. दॅट वुड बी ग्रेट सोशल कंट्रीब्युशन इन माय ओपिनियन. 3 वाजता आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात केली, जवळपास 4:30 वाजत आलेत. दत्ताजी, शेवटचा प्रश्न मी विचारणार आहे. त्याची 2-3 कारणं अशी आहेत. एक तर माईक माझ्या हातात आहे, दुसरं प्रश्न विचारायला आज कुठलाच चार्ज नाही आहे आणि पुस्तक मिळणार आहे. आणि हा प्रश्न मला आयुष्यभर पडला आहे म्हणून मला तिघांनाही विचारायचं आहे की समाजामध्ये वावरत असताना मी स्वतः वैद्यकीय व्यावसायिक आहे. 1980 साली MBBS झालो, 1984ला MD झालो. आणि साधारण त्या काळामध्ये एक MD शिकलेला माणूस म्हणजे अत्यंत हुशार वगैरे आहे असा समाजाचा समज होता. आणि लग्न झालं आणि एक 6 महिन्यात दुकानात गेलो आणि टॉवेल घ्यायचा होता, तर बायकोनी मला शांतपणे असं सांगितलं की तुम्ही शांतपणे काउंटरवर उभा राहा, तुम्हाला औषध सोडून बाकीचं काहीही कळत नाही. आणि हे मी तुम्हाला ठामपणे सांगते, गेले 31 वर्ष हे तिचं ठाम मत आहे. मी तिला असंही सांगून पाहिलं की थोर विचारवंत रसल असा म्हटला होता की मूर्ख आपल्या मतांवर ठाम असतात आणि शहाणी आणि ज्ञानी माणसं गोंधळलेली असतात. तरी ती असं म्हटली की नाही, माझ्या मतावर मी ठामच आहे. खरं तर इंडस्ट्रियलिस्ट एवढे हुशार, अष्टावधानी, त्यांना सगळं कॅल्क्युलेशन माहीत असतं, प्रॉफिट हे ते. मला तिघांनाही प्रश्न विचार, तुमच्याकडे असा काही अनुभव असतो का, यू आर गिवन बेटर लिबर्टी ॲट होम, नॉट इन युअर बिझनेस? आम्ही घरच्या कारभारात हस्तक्षेप करत नाही. रामसाहेब कन्क्लूड करतील. माझं उत्तर तेवढंच शॉर्ट आहे
मला तर हे जे काही म्हणाले ते म्हणण्याचा सुद्धा अधिकार नाही आहे. समोर बसलेले आहेत. नाही, याच्यात खरंच सांगतो मी की व्यवसायात जेव्हा तुम्ही स्वतःला झोकून देता ना, तेव्हा घराकडे बघण्याची तुमचा वेळ, तुमची क्षमता सगळंच कमी झालेलं असतं. आणि ज्यांनी खरंच झोकून देऊन काम व्यवसायात केलेलं असतं, शून्यातनं विश्व निर्माण करण्याकरता किंवा व्यवसायातल्या अडचणी सोडवण्याकरता झोकून देऊन जो काम करत असतो, त्याच्या मनात 24 तास सतत तेच विचार असतात. आणि त्यामुळे कोणीतरी घराची जबाबदारी सक्षमपणे निभावत असताना आपण त्यात काही लुडबुड करावी हे योग्यच नाही आहे. म्हणजे बापू जसं म्हणाले तसं किंवा मुकुंद म्हणाला तसं ती लिबर्टी आम्हाला नसते. त्याचं कारण आम्ही दुसरीकडे एवढी प्रचंड लिबर्टी घेतलेली असते की काहीतरी मिळवायला काहीतरी गमवावं लागतं. त्याच्यात हे आम्ही गमावलेलं असतं. आणि त्या ठिकाणी आम्ही जर खरंच आमचा हक्क दाखवायचा प्रयत्न केला तर अनेक वेळा आम्हीच तोंडघशी पडतो, आम्हीच चुकीचे निर्णय घेतो. त्यामुळे योग्य निर्णय घेण्याकरताची मुभा जे घर सांभाळतात त्यांना द्यावं. गृहिणीच सांभाळत असेल असं नाही, कारण अनेक गृहिणी आता व्यवसायात असतात. त्यामुळे स्त्रीनी घरच सांभाळावं असं काहीतरी बोगले सर म्हणाले असं अजिबात डोक्यात ठेवू नका. जे कोणी घर सांभाळत असतात त्यांना त्याची पूर्ण मुभा द्या आणि तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये झोकून देऊन काम करा, ज्यातनं तुम्हाला तिथले निर्णय घेण्याची पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल. सरांनी सांगितलं त्याचं फक्त आर्टिक्युलेशन करतो की घरामध्ये जो ओनरशिप दाखवत असेल त्याच्याकडे त्याचे अधिकार द्यावेत. दॅट इज द टायटल ऑफ सब्जेक्ट टुडे. सो वेदर इट इज इंडस्ट्री, वेदर इट इज ओनर, or whether it is employee, or whether it is housewife or houseman who is managing the house, ownership जिथे असेल त्याला जरूर रिस्पेक्ट करावा, because that is mean of success and that is mean of satisfaction. धन्यवाद तिघांनाही. पण मुकुंद सर, तुम्ही ओनरशिपची व्याख्या इतकी दबावाखाली कराल असं वाटलं नव्हतं. आणि त्याचबरोबर हा प्रश्नोत्तराचा तास आपण थोडासा थांबवतोय. मला